सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। चेत गोविंद आराधियै, होवै आनंद घना। संत जना मिल पाइयै, रसना नाम भना। जिन पाया प्रभ अपना, आए तिसे गणा। एक खिन तिस बिन जीवना, बिरथा जन्म जना। जल थल महियल पूरिया, रविया विच बना। सो प्रभ चित न आवई, कितड़ा दुख गणा। जिनी राविया सो प्रभु, तिन्ना भाग मना। हर दर्शन को मन लोचदा, नानक प्यास मना। चेत मिलाए सो प्रभु, तिसकै पाए लगा। हर दर्शन को मन लोचदा, नानक प्यास मना। चेत मिलाए सो प्रभु, तिसकै पाए लगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी बाणी का ओट आसरा लै रही गुरु प्यारी साध संगत जी, महीनिਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਦੇਸੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦੇ 12 ਮਾਹ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ 12 ਮਾਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੇ ਰਾਮ ਮੇਲੋ ਰਾਮ, ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਹ ਦਿਸ ਭ੍ਰਮੇ ਥਕਿਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਾਮ। ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਲਈਏ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋਦਰ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਨਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀਏ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਤਾ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ 12 ਮਾਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਐ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿ
कि परमात्मा दे वर्गा बनना पवेगा, परमात्मा दे वर्गा होना पवेगा। इस समुची कायनात सतगुरु जी जिथे कहते ना आसा दी वार दे अंदर, भै विच पवन वह सदवाओ, भै विच चलै लख दरियाओ, भै विच धरती दब्बी भार। ये समुचा संसार परमात्मा दे भै दे विच है। जेकर एक भै तो बाहरा है, हुक्म तो उल्ट है, तो मनुख चलण दी गुस्ताखी करदा है। ते जिस तरह का परमात्मा है, सतगुर कहते मिठ बोलड़ा जी, हर सजन स्वामी मोरा, हों संभल थकी जी, वो कदे ना बोले कौड़ा, कौड़ा बोल ना जाने पूरन भगवाने औगण को ना चितारे। वो परमात्मा हमेशा मिठा बोलता है। ते सच जानियो, जेकर इस समुची कायनात दा, समुची कायनात दा, समुची दुनिया दा मिठ बोलड़ा वर्गा सुभाव बन जाए, तो यह दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। तां ही परमात्मा दे विच अभेदता हो सकती है, तां ही परमात्मा दे विच अभेदता हो सकती है। जदों असीं कहांगे ना खत्तरी ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौं वर्णा को साझा बाणी आखदी है कि जिहड़ी बाणी दा उपदेश है वो सब वर्णा दे लई साझा उपदेश है। ते सतगुर कहंदे सब्बै सांझी वाल सदायन, तू किसे ना दिसै बाहरा जियो। ऐ परमात्मा तू किसे तो भी बाहरा नहीं है, तू किसे तो भी बाहरा नहीं दिसदा, तू सारियां दा साझा है। ताई तां कहंदे ने एक पिता एकस के हम बारिक, तू मेरा गुरहाई कि तू मेरा गुरु है। ऐ मेरे मालक वाहिगुरु अकाल पुरख वाहिगुरु, असी एक पिता है ते एक उसदे बच्चे हाँ, एक दे ही बच्चे हाँ। अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौ मंदे। गुरबाणी का जिहड़ा असल मनोरथ है, परमात्मा दे विच अभेदता है, ते परमात्मा दे विच अभेदता तां ही हो सकती है जेकर साडा सुभाव भी उहदे वाला बन जावे, जेकर साडा सुभाव भी परमात्मा वर्गा बन जावे, साडे अंदर जिहड़े गुण ने वो परमात्मा दे गुणा वर्गे धारण हो कर लईए, तां ही साडी परमात्मा दे विच अभेदता हो सकती है। भाव कि असीं परमात्मा दे नाल एक हो सकते हाँ। किवें? परमात्मा वर्गे ही बन के, अकाल पुरख वाहिगुरू वर्गे ही बन के। ते सच जाणियो, जदों असीं उस दे वर्गे ही बन जावांगे ते उदों असीं कहांगे कबीर मेरा मुझ में किश नहीं, जो किश है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। उदों असीं कहांगे हक पराया नानका, उस सूअर उस गाए कि असीं किसे दा हक नहीं मार के खावांगे, असीं किसे नाल ठगी ठोरी नहीं करांगे, असीं किसे दे नाल झूठी लायतबारी नहीं करांगे। जदों असीं परमात्मा दे वर्गे बन जावांगे ते सच जाणियो ये जीवन स्वर्ग बन जावेगा, ये जीवन स्वर्ग बन जावेगा ते समुची कायनात स्वर्ग हो जावेगी। असीं अपना भी भला करांगे ते अपने गवांढी दा भी भला कर देवांगे। ते सतगुरु जी इस चेत दे महीने दे माध्यम दे राहीं सानू उस परमात्मा दे दर घर तक, उस परमात्मा दे विच अभेद होण दा एक रस्ता बयान करते हैं कि भाई जे परमात्मा दे विच अभेदता पानी है, जेकर परमात्मा दे विच अभेदता पानी है तो अपने जीवन का गुणां दा खजाना बना ले, अपने जीवन दे विच गुणां नूं धारण कर लै। अपने जीवन दे विच तू गुणां नूं धारण कर लवेगा तो सच जानी तेरी परमात्मा दे विच अभेदता हो जाएगी, तेरी परमात्मा दे विच अभेदता हो जाएगी। तू उसदा ही कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूँ, आपा पर का मिट गया जत देखो तत तू। कि मैं ए परमात्मा तेनू सिमरदा सिमरदा मैं तेरा ही रूप हो गया, ते हुण मैं जिधर भी देखदा हाँ मैनू तू ही दिखाई दिंदा है, मैनू ए परमात्मा तू ही दिखाई दिंदा है। कदों? जदों मैं तेनू सिमरदा सिमरदा तेरा ही रूप हो गया। ते सतगुरु गुरु गरीब नवाज महाराज इस चेत दे महीने दे अंदर सानू कलयुगी जीवां नू समझाउणा करदे ने, चेत गोविंद आराधी है होवै आनंद कणा, संत जना मिल पाइयै रसना नाम भणा। कि चेत दे महीने दे अंदर दी गल करिए तां चेत दा महीना बसंत रितु का महीना मन्निया गया है। 2 महीने मन्ने गए ने बसंत रितु के, एक फग्गण ते एक चेत। ते चेत का जेकर रुत्तां की गल करिए, 6 रुत्तां दे अंदरों सब तो जिहड़ी सुहावनी रुत है, जेकर
ਚੜ ਚੇਤ ਬਸੰਤ ਭਲੀਏ ਰੁੱਤੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਲੀ ਰੁੱਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਰੁੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਰੁੱਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਸੰਤ ਦੇ ਰੁੱਤੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਨਸਪਤੀ ਵੀ ਮੌਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਨਸਪਤੀ ਵੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਵਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤ ਗੋਵਿੰਦ ਅਰਾਧੀ ਹੈ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਐ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ, ਇਸ ਚੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੇਂਗੀ, ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਛਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਛਾ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੇ, ਜਦੋਂ ਪਤਝੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪੱਤੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪੱਤੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਸੁੰਜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਜੀ ਦੇਹ ਡਰਾਵਣੀ ਜਾਂ ਜੀਓ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਓ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਹ ਡਰਾਵਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਹ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪੱਤੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਸੁਹਾਵਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰਿਆਵਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਘਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ, ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧਿਆ ਹੈ ਇਸ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜਣਾ ਮਿਲ ਪਾਈਐ, ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਭਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਣਾ ਮਿਲ ਪਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਚੰਗੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਭਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਵਲ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਪਾਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚਾਉ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਆਏ ਤਿਸੇ ਗਣਾ। ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਪਾਲਿਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਏ ਨਾਨਕ, ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛ ਕਹੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਆਏ ਤਿਸੇ ਗਣਾ। ਭਾਈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਹਿ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਤਹਾਂ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ, ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾਹ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਤਾਰੋ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਆਇਆ ਕਿ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ, ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਦੂਜੇ ਮਾਏ ਪਾਪ ਕੀ ਸੁਧ, ਤੀਜੇ ਭਇਆ ਭਾਬੀ ਬੇਬ, ਚੌਥੇ ਪਿਆਰ ਉਪੰਨੀ ਖੇਡ। ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ
ਲੁੱਭ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ? ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਖੋਜਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਚੰਗਿਆਈ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਚਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਵੇਚ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਚਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਚਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਆਏ ਤਿਸੇ ਗਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਲਿਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਲਟੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖਿਨ ਤਿਸ ਬਿਨ ਜੀਵਨਾ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਜਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਣਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਥਾ ਹੈ, ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਊਟ ਤੇ ਆਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੋ ਭਾਈ, ਉਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਉਹ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦੇ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਏ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ, ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਵਣਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ, ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ, ਕੁਦਰਤ ਭਉ ਸੁਖਸਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ, ਕੁਦਰਤ ਆਕਾਸ਼ੀ, ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਈ, ਕਿਤੜਾ ਦੁੱਖ ਗਣਾ। ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੂਈ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 7 ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਸਨ। ਉਹ 7 ਝੰਡੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ 7 ਲੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਆ ਸੂਈ ਲੈ ਜਾ, ਅਗਲੇ ਜਹਾਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਜਹਾਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਸੂਈ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੂਈ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੂਈ ਫੜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆ ਸੂਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੂਈ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਔਰਤ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਔਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸੂਈ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਵੇਗੀ? ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਸੂਈ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਸੂਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸੂਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 7 ਝੰਡੇ ਝੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 7 ਝੰਡੇ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ?
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਚਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤੁਰਠ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 7 ਝੰਡੇ ਸਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਚਤਾ ਆ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਬਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਜਿੰਨਾ ਰਾਵਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿੰਨਾ ਭਾਗ ਮਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਮਨਾ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋਚਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਹੋਂ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵੇਚਾਈ, ਕਹਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵੇਚ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਸ ਕੈ ਪਾਏ ਲਗਾ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਤੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ ਬਖਸ਼ੇ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ, ਕਥਾ, ਕੀਰਤਨ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਚੈਨਲ ਗਲੋਬਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।